So last day we finished the dynamic force analysis related to four-bar mechanism. Four-link mechanism analysis നമുക്ക് തീർച്ചയാണ്. Now we'll go for the same for slider crank mechanism. Four-link mechanism, whatever we have done, whatever the steps we have covered, same steps നമുക്ക് ഈ slider crank mechanism analysis നടത്താം. But rather than going for the graphical approach that we took for analysis of four-link mechanism, a more analytical approach. And the reason is slider crank mechanism basically the inversions will give us internal combustion engines. And from the second module related to dynamic analysis of machineries, you will directly have a 10 marks question related to applications of IC engines or applications of slider crank mechanisms. Adinte questions are direct undava. Adayathu so in an internal combustion engine, the pressure of the gas applied onto the piston ennu parnalla 10 marks in the questions undava, and you will be asked to calculate different things like different values like acceleration of the piston, like angular acceleration of the conducting rod, etc., etc. So for that one, rather than going with the graphical approach, better will be for opting an analytical approach, so that we can get the exact, almost or more accurate values for the given application type questions. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes, sir. Yes, sir. So ആദ്യം ഞാനൊരു ഫിഗർ വരക്കാം. ആ ഫിഗർ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് റഫായിട്ട് വരച്ചു വെക്കാം. ഒരു schematic representation of slider crank mechanism and converting its inversion into an IC engine. അതുപോലെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഫിഗർ. OA is the crank, AB1 or AB is the connecting rod. Now B1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ initial position ആണ്, B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ final position ആണ്, piston. അതായത് when this crank is rotating towards this direction, after point the piston will move from its initial position to B. A position difference on the concept, and let distance traversed by the piston B denoted by small x. Length of connecting rod L ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു, small l. Length of crank R ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. Okay. Let this angle be theta and let this angle be beta. ഇത് ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇന്നർ ഡെഡ് സെന്റർ, അതായത് ഈ പൊസിഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഔട്ടർ ഡെഡ് സെന്റർ ആണ് ഈ എടുക്കുക. ഫിഗർ ക്ലിയർ ആണോ? Sir, clear ആവുന്നില്ല.
ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇത് ക്രാങ്കിന്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാത്ത് കാണിച്ച സർക്കിൾ ആണ്. O ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആണ്. OA ഇസ് ദ ക്രാങ്ക്, AB1 ഇസ് ദ കണക്ടിംഗ് റോഡ്. ഈ B1 ന്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ആണ് B. സോ AB1 or AB both are connecting rods. B1 to B ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് X ആണ്. ഈ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഈസ് ബീറ്റ. Crank at this particular instance is making an angle theta with the horizontal. Small l is the length of connecting rod and small r is the length of the crank. ആദ്യം മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത് ഒരു സ്മോൾ വാല്യൂ ഉണ്ട്. റേഷ്യോ ഓഫ് l by r is given as small n. Throughout നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും. Ratio of L by R, that means ratio of length of connecting rod to that of crank. That ratio is given by N. Clear or not? Yes, sir. Sir. So what we are going to do is, നമ്മൾ ഇതിന്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡൈനാമിക് അനാലിസിസ്. ആ ഡൈനാമിക് അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് പിസ്റ്റൺ. പിസ്റ്റൺ ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി, ആ വാല്യൂ ഫോർ പിസ്റ്റൺ നമുക്ക് അറിയണം. അതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ആൻഡ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽസ് ഉണ്ട്. ആ ന്യൂമറിക്കൽസ് ആണ്, ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽസ് ചെയ്യാനാണ് വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ദി അനലിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്ലൈഡർ ക്ലാമ്പ് മെക്കാനിക്സ്. രണ്ടാമത്തെ ഡെറിവേഷൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കണക്ടിംഗ് റോഡ് ആണ്. അതായത് വി ഹാവ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ദ റിലേഷൻ ഫോർ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ. ഈ ഡെറിവേഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പോകും. So let us start with velocity displacement and velocity of piston. Piston displacement and velocity ആണ് ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Piston displacement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x ആണ്. ഈ x നെ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം? OB minus OB1 എഴുതാം. OB minus OB1 ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് x. ഇതിനെ പിന്നെ റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. OB മൈനസ് OB1 നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഞാൻ ഈ A എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നേരെ താഴേക്കാണ് പോയിന്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ, ഡയറക്റ്റ് താഴേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരുന്നു. ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഈ പോയിന്റിനെ A1, ഈ പോയിന്റ് A1, ഈ ആംഗിൾ θ ആണ്. ദിസ് പോയിന്റ് ബി A1. ഓക്കേ, ഈ A1 എന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ സ്മോൾ ലെറ്റർ y എന്ന് പറയുന്നു. The distance A1 is taken as small letter y. So x, the displacement of piston, is written as OB minus OB1. ഈ OB1 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? B1 A1 plus A1 ഇങ്ങനെ എഴുതാം. B1 A1 plus A1. OB can be written as L plus R. ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് OB.
കാരണം ഡി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ആണ്. പൊസിഷൻ പിസ്റ്റൺ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ എത്തണമെങ്കിൽ ഈ ക്രാങ്ക് കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വേണം. മീൻസ് ഇവിടെ തൊട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാവും, റിമൈനിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ആയിരിക്കും കണക്ടിങ് ഓർഗാനിക്. ഒ ബി ക്യാൻ റിട്ടൺ ആസ് എൽ പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ഈ ബി വൺ എ വൺ. ബി വൺ എ വൺ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ബി വൺ എ വൺ എൽ കോസ് ബീറ്റ എഴുതാം. Look at this triangle B1 A1 B1 A1 A. ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം. ഇതിൽ B1 A1. This is the adjacent side. Cos beta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ B1 A1 divided by A1 A B1 വരും. A B1 is L. So നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ? B1 A1 ആണ്. Cross multiply L into cos beta plus A1 O. A1 O എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. Look at the right triangle O A1 A. A1 O എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇത് എഴുതിയ പോലെ തന്നെ R cos theta എന്ന് എഴുതാം. കറക്റ്റ് അല്ലേ? സർ ഇനി ഈ L എന്നുള്ള ടേം ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? L by R is equal to N ആണ്. So instead of L, I can write N into R. This is NR plus R minus ഇവിടെ എന്ത് വരും? L ന് പകരം again NR cos beta plus R cos theta. ശരി. N കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോറി R കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ എക്സ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടത്. എക്സ് ബിക്കംസ് R ഇൻറ്റു R ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് വരും? N പ്ലസ് 1 വരും അല്ലേ? N പ്ലസ് 1 മൈനസ് ഇവിടുന്ന് R എടുത്ത് എന്ത് വരും? എന്താ വരിക? N കോസ് ബീറ്റ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് എന്താ വരിക? N കോസ് ബീറ്റ റിമൈനിങ് cos theta. Yes. അത് നോട്ട് ചെയ്തോ.
Sir, noted. കേൾക്കുന്നില്ല? Note ചെയ്തു. നോട്ട് ചെയ്താ? ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിൽ look at cos beta. Cos beta നമുക്കൊന്ന് റിയറേഞ്ച് ചെയ്യാം. Cos beta is equal to general ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ബീറ്റ എഴുതാം. Sin square beta plus cos square beta is equal to 1. Cos square beta is equal to 1 minus sin square beta. Cos beta is equal to root of 1 minus sin square beta. This is equal to. If you look at the right triangle AB1, A1, sin beta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is sin beta? Opposite side by hypotenuse. So ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 minus square root of 1 minus sin beta നമുക്ക് y square by L square. Y square by L square. ഈ y square നമുക്ക് വീണ്ടും മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ എഴുതാം? In terms of r എന്നൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും. Look at this triangle OAA1. ഈ triangle ഒന്ന് നോക്കൂ. OAA1. If you look at OAA1, നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? Y square can be written as y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ r sin theta. Sin theta is equal to y by r. So y is equal to r sin theta. So ഇതിനെ again rearrange ചെയ്യാം. 1 minus r sin theta whole square divided by L square. മൊത്തത്തിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട്. r square by L square അതെന്താണ്? n square ആണ്. 1 by n square. L by r is equal to n ആണ്. So r by n is equal to 1 by n ആണ്. r square by L square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? n square. 1 by n square. So ഇതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് എഴുതാം. 1 minus sin square theta divided by n square whole square root. Whole within square root. മൊത്തത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അതായത് ഇവിടെ n സ്ക്വയർ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ n സ്ക്വയർ വരും. 1നെ n സ്ക്വയർ ബൈ n സ്ക്വയർ എഴുതാം. പുറത്തെടുത്താൽ എന്താവും? 1 by n പുറത്ത് വരും. 1 by n multiplied by സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എന്ത് വരും? n സ്ക്വയർ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. Cos beta can be replaced by this equation. 1 by n into n square minus square root of n square minus sin square theta. Okay. ചെയ്തോ? ഇക്വേഷൻ എഴുതിയോ? Sir. So cos beta is equal to ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് നോക്കണേ. ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഈ ഡെറിവേഷന്റെ ബാക്കി ഭാഗം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗം എടുക്കുമ്പോഴും
we have to use this equation. Cos beta is equal to 1 by n square root of n square minus sin square theta. So cos square theta അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ x ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം? x നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്? x was equal to r into ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് r into ആ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? n plus 1 minus n plus 1 minus n cos beta plus cos theta. That is the x in equation. In cos beta in case നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും? ഇപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? So if you substitute that equation, ultimately, finally, what you will get is x is equal to Sir, x in the equation r into n plus 1 അല്ലേ? r കോമൺ ആണ്. ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ n plus 1 ഉണ്ട് മൈനസ് n cos beta plus cos theta. n plus 1 അല്ലേ? ഏത്? അത് n plus 1 അല്ലേ? n അല്ലല്ലോ, l അല്ലേ? n plus 1 1 സാർ അത് l അല്ലേ? l അല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ 6 കോമൺ എടുത്തില്ലേ? n plus l അല്ലല്ലോ. ഒന്നും കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. x is equal to OB minus OB1. ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം? OB minus B1 എങ്ങനെ എഴുതാം? B1 A1 plus A1O. എഴുതി കൂടെ? yes sir. So OB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? L plus R minus B1A L cos beta plus A1O R cos beta. അതിനുശേഷം ഞാൻ L നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. L becomes N into R plus R minus N into R cos beta plus R cos beta. ഈ ഇക്വേഷനോടെ L പോയി. sir, okay. ഇവിടുന്ന് again R കോമൺ എടുക്കും. R കോമൺ എടുത്ത് എന്ത് കിട്ടും? മൊത്തം കോമൺ എടുക്കും. ഇവിടെ n plus 1 വരും മൈനസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും? n cos beta plus cos beta. ഇതാണ് x. ക്ലിയർ ആണോ? Sir. ചോദിക്കേ? സംഭവം ക്ലിയർ ആണോ? സാർ ഇടക്കിടക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ബോർഡ്. ഞാൻ ഈ കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോസ് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും യൂട്യൂബില്. ഓക്കെ, ഫ്രീ മോഡ്യൂൾ ഫുൾ വീഡിയോസ്, മോഡ്യൂൾ ടു ഇതർ വീഡിയോസും. ഓക്കെ സാർ. Okay sir. So ഇനി cos beta ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി. So replacing cos beta, ഇവിടെ cos beta നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എന്ത് വരും? If you replace cos beta എന്ത് വരും?
x can be written as r into first n plus 1 minus ഇവിടെ n into cos beta ആണ് എഴുതുന്നത്. cos beta എന്തായിരുന്നു 1 by n into 1 by n square root of n square minus sin square theta ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഇതാണ് cos beta ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? Yes. Plus remaining cos Sir. beta. n cancel. ഇത് cancel ആയി പോകും. ഇത്ര മാത്രമേ ബാക്കിയാവും. ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് r into ഉള്ളിൽ മൈനസ് ഒക്കെ പോയാൽ ഇത് മൈനസ് ആവും, ഇത് മൈനസ് 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ, ഈ 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഇതൊരു ടേം ആയിട്ട് എഴുതി. അടുത്തത് ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് എഴുതുന്നുള്ളൂ. പ്ലസ് n മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് n സ്ക്വയർ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എഴുതി. This is the equation for x. x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. Understood? Clear ആയോ? Yes, sir. Yes, sir. Equation നോട്ട് ചെയ്തോ? Displacement of piston ഇതാണെങ്കിൽ velocity of piston എന്താണ്? Velocity of piston V is equal to dx by dt ആണ്, ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലേ? ഈ dx by dt നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? dx by d theta. കാരണം x in terms of theta ആണ്, multiplied by d theta by dt എഴുതാം. ഇതിൽ ഈ d theta by dt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is nothing but angular velocity omega. Omega എന്ന് പറഞ്ഞാൽ angular velocity of crank ആണ്. Piston angular velocity ഇല്ല. So d theta, theta is the inclination corresponding to crank. So that angular displacement theta with respect to time will give you omega of the crank. So ഈ x എന്ന് പറഞ്ഞ equation if differentiate with respect to theta and multiply by omega, you will obtain velocity v. ആ v എന്ന് പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റിന്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതാം. ഡെറിവേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കാണിക്കാൻ ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത്. ഡെറിവേഷൻ എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, omega multiplied by sin theta plus sin 2 theta divided by 2 into square root of n square minus sin square theta. This is the equation for velocity. Equation note ചെയ്യണം. Derivation ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവേഴ്സിൽ I have shared the notes for modules. ആ മൊഡ്യൂളിലെ ഡെറിവേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഏത് റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് എടുത്താലും അതിൽ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ആയിരിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര്. ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ആയിരിക്കില്ല, ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് ആയിരിക്കും. ആ ഏത് റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റിലെയും ആ പോർഷന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് piston.
See, just imagine ഈ ഫിഗറിൽ if or സിസ്റ്റത്തിൽ given സിസ്റ്റത്തിൽ if the length of connecting rod was very large, okay, അതായത് suppose L was very large compared to R, length of connecting rod was very large compared to radius of crank, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the ratio n becomes large. L by R എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വളരെ അധികമാവും. L by R അധികമാകുമ്പോൾ n അധികമാവും. n അധികമാകുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും ആലോചിച്ചിട്ട് അത് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? ഇത് സൈൻ 2 തീറ്റ ആണ്. ഇത് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ, ദിസ് ഈസ് സൈൻ 2 തീറ്റ. ഈ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം വെച്ചാൽ n ലാർജ് ആവും. n-ന്റെ വാല്യൂ ലാർജ് ആകുമ്പോൾ ദിസ് ലാർജ് വാല്യൂ ഓഫ് n ഓൾസോ ക്യാൻ ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെ വാല്യൂനെക്കാട്ടി ഒരുപാട് ലാർജ് ആവും n-ന്റെ വാല്യൂ. കാരണം L ബേസിക്കലി വലുതാവുകയാണ്. സോ ഈ കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എലിമിനേറ്റ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. വെലോസിറ്റി ക്യാൻ ബി റിട്ടൻ ആസ് r omega multiplied by sin theta plus sin 2 theta divided by 2n. ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനുള്ള n സ്ക്വയർ മാത്രം. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് n സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n ആണ്, മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 2n. This is the simplified equation for velocity. So velocity equation ആയിട്ട് use this equation. Velocity of piston. ഇത് velocity of piston equation ആണ്. Clear ആണോ ഇത്? Yes sir. Yes sir. Velocity ഇതാണെങ്കിൽ what will be the value of acceleration? Acceleration of piston. Acceleration നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ f കൊണ്ടാണ് ഡൈനാമിക് അനാലിസിസിൽ കാണിച്ചത്. സോ അത് ഇവിടെയും again I am using the alphabet small f. F again time derivative of velocity ആണ്. ഇതിനെ we can rearrange and write as dv by d theta multiplied by d theta by dt. So ഇവിടെ r omega ആണെങ്കിൽ ഈ d theta by dt is giving us another omega. So r omega square വരും. അല്ലേ? r omega square വരും. ഈ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ എഴുതിയ ഇക്വേഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം and ultimately the value of acceleration of piston you will obtain as r omega square multiplied by cos theta plus n. Velocity r omega into എന്തായിരുന്നു? sin theta plus sin theta by 2 എന്നാണ്. ബട്ട് ആക്സിലറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായി? r omega square ആയി multiplied by sin theta പകരം cos theta ആയി, sin 2 theta പകരം cos 2 theta ആയി, താഴെ 2n പകരം 4 ആയി. So all these equations were related to displacement, velocity and acceleration of piston. Just remember, piston will only have linear velocities, linear acceleration, angular acceleration, angular velocity, piston ഉണ്ടാവില്ല. Clear ആണോ? Boys. Yes sir. Okay. ചെറിയ ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്ഷൻ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് വിൽ സ്റ്റോപ്പ്. ഓക്കെ. സോ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്യാം. ന്യൂമറിക്കൽ നമ്മൾ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യും. ഈ ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വേണം നാളെ ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ. കാരണം ന്യൂമറിക്കൽ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻസിന് ആവശ്യമുണ്ട്.
ഞാൻ തന്ന നോട്ട്സിൽ ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട്. ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. ഒന്നുകിൽ അത് നോക്കി എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റിലും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ നോക്കിയ ഡൈനാമിക് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫോർ ലിങ്ക് മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഫോർ ലിങ്ക് മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സ് ഉള്ളത് രത്തനിൽ മാത്രമാണ്. രത്തനിലുണ്ടാവും. ബാക്കി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെല്ലാം ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ് എന്ന മൊഡ്യൂൾ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഡൈനാമിക് അനാലിസിസ് ഓഫ് സ്ലൈഡർ ടാങ്ക് മെക്കാനിസം. സോ whichever reference text books you go through, everyone will have the content related to this one. So എല്ലാത്തിലും ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഡെറിവേഷൻസിലെ ഇക്വേഷൻസിലെ ടേം ഇപ്പം ആക്സിലറേഷൻ എഫിന്റെ പകരം റിസൾട്ട് എ ആയിരിക്കും, അത് മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എല്ലിന് പകരം വേറൊന്നും ടേം വരുന്നത് എല്ല് ആറ് അതൊക്കെ മാറുന്നല്ലാണ്ട് ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി സെയിം. എവറി ടെക്സ്റ്റ് വിൽ ഹാവ് ദ ഡെറിവേഷൻ. ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് വീൽ സ്റ്റാർട്ട്. ഇപ്പൊ പിസ്റ്റന്റെ ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഈ കണക്ടിങ് റോഡിന്റെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി, ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ കൂടി നോക്കണം. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്ക്, A1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y ആണ് അല്ലെ. ഈ y എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. ഒന്ന് L into sin beta ആണ് എഴുതാം. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ A1 B1, L sin beta. Same distance y can be written corresponding to the right angle triangle AOA1. അതെങ്ങനെ എഴുതാം? R sin theta എന്ന് എഴുതാം. എഴുതിക്കൂടെ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്? എഴുതിക്കൂടെ? ഇതിൽ നിന്ന് rearrange the terms so that we obtain relation for sin beta. ഞാൻ പറഞ്ഞോ? Sin beta is R sin theta divided by L. R by L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 1 by L ആണ്. So sin beta can be written as sin theta divided by L. ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. This is very important. ന്യൂമറിക്കലിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ ക്രാങ്കിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ തീറ്റ മാത്രമേ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. കണക്ടിംഗ് റോഡ് അത്ര ഇൻക്ലൈൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ബീറ്റാന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ബീറ്റ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് വാല്യൂ ആണ്. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇത് എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത്? റൈറ്റിംഗ് ഫോർ y in terms of this particular right angle triangle as well as this right angle triangle. അവിടുന്നാണ് സൈൻ ബീറ്റ കിട്ടിയത്. ഈ ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്യണേ. ചെയ്തോ? സോ ഇനി ഫിഗർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. Sin beta is equal to sin theta divided by n. Differentiating with respect to time t. About time t differentiate ചെയ്യണം. ഇവിടെ t എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഇല്ല. ഇവിടെ I am with respect to time. So അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ sin beta ന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്താ? cos theta. But still these are in terms of beta theta. T എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല. I am differentiating with respect to t. അപ്പോൾ അത് വരും ഇവിടെ dB by dt. കാരണം ബീറ്റയുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ this is equal to what? ഇവിടെ എന്ത് വരും? 1 by n കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഒറ്റക്കെടുക്കാം. സൈൻ തീറ്റ ഉണ്ട്. സൈൻ തീറ്റ എന്താ? cos theta and theta with respect to t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ d theta by dt. Now, d theta by dt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒമേഗയാണ് അല്ലെ. ട്രയാങ്കിന്റെ ആംഗിൾ ആയിരുന്നു തീറ്റ. ഇനി ആ ഫിഗർ എടുത്ത് നോക്ക്. ബീറ്റ എന്തായിരുന്നു? ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ടിംഗ് റോഡിന്റെ ആംഗിൾ ആണ്. സോ dB by d theta should be what? Angular velocity of connecting rod. ആയിരിക്കണ്ടേ? Yes sir. ആയിരിക്കില്ലേ? അതെ. So
ഇവിടെ ടേം d beta by dt ക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് എഴുതാം അല്ലേ? സോ ഇവിടുന്ന് ദിസ് ടേം ഈസ് ഒമേഗ സി will be equal to what? Cos beta അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ 1 by n multiplied by ഇവിടെ ഒമേഗയും വരും. ഒമേഗ d theta by dt ഒമേഗ cos theta divided by cos beta. Cos beta ന്റെ ടേം എന്തായിരുന്നു? What was cos beta? നേരത്തെ നമ്മൾ cos beta ന്റെ ടേം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1 by n root n square minus sin square. Correct. അത് ഇവിടെ മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതി. Cos beta will be equal to what? Sorry, 1 by n. അതായത് 1 by n into square root of n square minus sin square theta. This was equation for cos beta അല്ലേ? ഇവിടെയും 1 by n ഉണ്ട്. ഈ n ക്യാൻസൽ ആയി പോകില്ലേ അത്? ഇല്ലേ? ഇത് ബൈ n ആണ്. ആ n മുകളിൽ പോകും. n n ക്യാൻസൽ ആവും. ഒമേഗ ബാക്കി ഉണ്ടാവും. സോ omega c will be equal to omega multiplied by cos theta divided by square root of n square minus sin square theta. This is the equation for angular velocity of connecting rod. Angular velocity of connecting rod. The angular velocity, if you differentiate about time t, you will get angular acceleration of connecting rod. With respect to time, if you differentiate, you will get angular velocity of connecting rod. Angular velocity of connecting rod equation finally you will get minus omega square sin theta multiplied by n square minus 1 divided by n square minus sin square theta whole raised to 3 by 2. This is the equation for angular velocity of connecting rod. For angular acceleration of connecting rod, angular acceleration of connecting rod. Derivation നിർബന്ധമായി നോക്കണേ.